Hello traders, welcome to Trading School Tamil. The grandfather determines daily bias, the father finds the structural path, and the son times the precise execution. Always follow the higher level bias to find your perfect entry. You have likely seen this exact scenario. The market is moving in a clean downtrend. Every lower high and lower low suggests the pattern will continue. But shortly after you enter a sell position, a massive green candle breaks the structure, moving aggressively against you. Within seconds, your stop loss is hit. Your capital is reclaimed by the market, and you are left wondering how a seemingly perfect setup failed so quickly. Many traders attribute this to bad luck or unpredictable volatility. However, this was a logical outcome. You fell into a trap because you focused on a single time frame, missing the larger objective that the market was actually moving toward. Institutional trading does not rely on guessing micro movements. Professional consistency is built on waiting for three specific variables: the macro bias, the hourly trend, and the micro direction, to arrive at the same conclusion. To find that conclusion, we have to look past the minute-by-minute candles. The true trajectory of the market is anchored in the daily bias. Today's bias is found by analyzing how the market engaged with liquidity over the previous days. On this chart, day 2's wick dips below the low of day 1, sweeping the sell-side liquidity, but the candle body closes back above that level. By engaging that liquidity and rejecting the lower price, the market has revealed its intent. Because it closed above the previous low, the bias for day 3 is set to buy. A professional trader uses this daily bias as a strict filter. If the bias is buy, they mentally discard any sell signals they see on smaller charts. Their only goal for the day is to find an entry that matches this upward pressure. This daily reading establishes the probable outcome for the session before the first trade is even placed. This creates a paradox. If the daily bias is clearly upward, why does the price action often look like an aggressive downtrend on the 15-minute chart? This is the AMD model: accumulation, manipulation, and distribution. The market moves sideways to build orders, then initiates a sharp drop out of that range. This drop is the manipulation phase. It creates a temporary direction that looks like a new downtrend, specifically designed to induce retail traders into selling or exiting their long positions in a panic. While retail traders sell into that dip, institutional money is buying. They use the flood of retail sell orders to build their own massive long positions, providing the capital required to drive the price upward in the true intended direction. Counter-trend direction is rarely a trading opportunity. It is a mechanical process used to generate liquidity for the move that is actually coming. So when the macro bias says buy, but the micro direction is currently sell, how do you actually execute? You wait. You allow the manipulation phase to play out entirely without risking your capital. You are waiting for the internal structure to break. You watch the downtrend of lower highs until price action suddenly shatters the previous ceiling. This structural break is a change of character. It confirms that the manipulation phase has ended. At this moment, the micro direction has finally reversed to point in the same direction as your macro buy bias. This is the point of synchronization, when the long-term bias, the medium-term trend, and the immediate direction all point toward the same price objective. The market provides an institutional-grade entry. If we revisit the opening chart through this lens, the situation looks entirely different. We now know the daily bias was buy. An educated trader watches that clean downtrend and sees manipulation, not an opportunity to sell. They remain patient while others are induced into the trap. They wait for the change of character to signal that the real move is beginning. By entering only when all time frames are in agreement, they participate in the distribution wave, capturing profit while the uneducated participants are liquidated. Mastering daily bias replaces the urge to chase every candle with a requirement for objective evidence.
You ignore the high-frequency noise and enter the market only when the data confirms the direction of institutional money. ட்ரேடர்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட் ஈவினிங். இன்னைக்கு டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் தேர்ஸ்டே 5:54 ஆகுது. ஆக்சுவலி இந்த வீடியோ வந்து இன்னைக்கு அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொன்னதே வந்து மறந்துட்டேன். ஓகேவா? ஒரு வீடியோவில் வந்து வெட்னஸ்டேன்னு சொல்லியிருந்தா அப்படி, அதாவது நேத்தே அப்லோட் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தா மாதிரி நேற்று வீடியோவில் கமெண்ட் வந்தது. ஒரே ஒரு நாள் தள்ளி போச்சு. இன்னைக்கு காலையிலேருந்து பார்க்குறேன் அத்தனை மெசேஜ் இன்ஸ்டால. கிட்டத்தட்ட ஒரு 17-18 பேர்கிட்ட ப்ரோ 10th டாபிக் போடலையே, பார்ட் 4 போடலையே, என்னாச்சு, ஏன் பார்ட் 4 இன்னும் போடாம இருக்கீங்க, பார்ட் 4 வேணும், பார்ட் 4 வேணும்ன்ற மாதிரி ஒரு 13-14 மெசேஜஸ் நான் பார்த்தேன். ஓகேவா? அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். இவ்வளோ ஒரு பிஸி ஷெடியூல்லையும் நீங்கள் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்கன்னு சொல்லி நிஜமா வந்து நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஸோ இந்த வீடியோக்கு வந்து அவ்வளோ பேர் வெயிட் பண்ணுறீங்கன்றது தெரிஞ்ச உடனே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. ஓகேவா? ஸோ இப்போ கூட ஒரு மெசேஜ் பார்த்துட்டு தான் வந்தேன். ஓகே ரைட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாஸ் விசஸ் ட்ரெண்ட் விசஸ் டைரக்ஷனோட 4th பார்ட். நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்? பயாஸ் விசஸ் ட்ரெண்ட் பார்ட் 1 பார்த்துட்டோம். பயாஸ் விசஸ் ட்ரெண்ட் பார்ட் 2 பார்த்துட்டோம். ஓகேவா? ட்ரெண்ட் விசஸ் டைரக்ஷன் பார்ட் 1 பார்த்தோம். ட்ரெண்ட் விசஸ் டைரக்ஷன் பார்ட் 2 பார்த்தோம். ட்ரெண்ட் விசஸ் டைரக்ஷன் பார்ட் 3 பார்த்தோம். இப்போ ட்ரெண்ட் விசஸ் டைரக்ஷன் பார்ட் 4 பார்க்க போறோம். உங்களோட பேர் ஆதரவின் காரணமாக நான் இது வரைக்கும் ஒரு டாப்பிக்கை இத்தனை பார்ட் எடுத்துட்டு போனதே இல்லை. ஆக்சுவலி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாஸ் 3 பார்ட், ட்ரெண்ட் 3 பார்ட், டைரக்ஷன் 3 பார்ட். லாஸ்டா 10th பார்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாசஸ் ட்ரெண்ட் விசஸ் டைரக்ஷன் அப்படிதான் பிளான் பண்ணது ஆக்சுவலி. பட் சம் ரீசன் நம்மளோட வீடியோஸ் லென்த் பத்தி தான் உங்களுக்கு தெரியுமே. 20 நிமிஷம் எடுத்து போடுறதா இருந்தா நான் டெய்லியும் கூட வீடியோ போடலாம். பட் நான் என்ன பண்றேன், வாரத்துக்கு 2 வீடியோ 1 மணி நேரம் 1 மணி நேரம்னு போட்டு அந்த வாரம் ஃபுல்லா வீடியோ போட முடியாத மாதிரி ஆயிருது. ரைட்டா? ஓகே. இதுல வேற மெசேஜ் ஒருத்தர் பண்ணியிருந்தாரு. அவர் கமெண்ட் பண்ணுவாரு, எவ்வளவு லென்த்தா வேணா வீடியோ போடுங்க, ஆனா வீடியோ போடுங்க, டெய்லி வீடியோ போடுங்க, எவ்வளவு பெருசு போட்டாலும் நாங்க பார்க்க ரெடின்ற மாதிரி போட்டிருந்தாரு. ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகேவா? ரைட்டு. ஒரு நிறைய பேருக்கு இந்த பயாஸ் எப்படி பாக்குறது அப்படின்ற டவுட்லாம் இன்னுமே இருக்குது. எனக்கு ஏனே ஒன்றும் புரியல. நான் கரெக்டாக தானே வீடியோ போட்டிருக்கேன். பயாசஸ் ட்ரெண்ட் போட்டிருக்கேன், ட்ரெண்ட் விசஸ் டைரக்ஷன் போட்டிருக்கேன், பயாஸ்லேருந்து ட்ரெண்ட்லேருந்து டைரக்ஷன் போட்டிருக்கேன். ஏன் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஆனஸ்டா புரியல. ஓகேவா? எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 7 o'clock வந்து என்னோட லைவ் பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது. லைவ் பேட்ச்னோட தான் ஞாபகம் வருது. அடுத்த வாரத்துக்கான பேட்ச் ஸ்லாட் ஓப்பன் ஆகி ரொம்ப சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. இப்போ 2 ஸ்லாட் மட்டும்தான் லைவ் பேட்ச்ல ஃப்ரீயா இருக்கு. உங்க யாருக்காவது, அதாவது என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாருக்காச்சும் அது வேணும், எனக்கு வந்து ரொம்ப நீட் இருக்குன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காக மட்டும் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க லைவ் பேட்ச் எடுத்தாலும் சரி, ரெக்கார்டட் பேட்ச் எடுத்தாலும் சரி, நீங்க எந்த பேட்ச் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா ஃப்ரீயா 1499 ஒர்த் உள்ள ஒரு ரெக்கார்டிங் வீடியோஸ், அதாவது நம்மளோட பிகினர் டு இன்டர்மீடியட்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்ட ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு. இன்டர்மீடியட் டு அட்வான்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு. அந்த இன்டர்மீடியட் டு அட்வான்ஸ் யாரெல்லாம் எடுக்கிறீங்களோ வித், அதே போல நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. இப்ப நான் ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் எடுக்கிறேன், ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் எடுத்துடுறேன், எனக்கு வந்து ஒரு டவுட் செஷன் வேணும், லைவ் டவுட் செஷன் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றவங்க ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் எடுக்கும் போதே உங்களுக்கு எனக்கு டவுட் செஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அதை காம்போவா எடுக்கும் போது, ரெக்கார்ட் வீடியோஸ் டவுட் செஷன் சேர்த்து நீங்க எடுக்கும் போது உங்களுக்கு 1499 ஒர்த் உள்ள ஒரு பிகினர் டு இன்டர்மீடியட் ரெக்கார்டட் கோர்ஸ் ஃப்ரீயா உங்களுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கப்படும். 1 month வேலிடிட்டி. இதுவுமே 1 month, அதுவுமே 1 month. எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் வேலிடிட்டி கிடையாது. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் அப்படி இருந்தது, அந்த 1499 லைஃப் டைம் வேலிடிட்டி மாதிரி. ஸோ இனிமே வந்து அப்படி கிடையாது. ஏன்னா அதால நிறைய இஷ்யூவை நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ. ஸோ இனிமே யாருக்கும் அது கிடையாது. இந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு மட்டுமே எடுத்துட்டு வந்திருக்க ஒரு விஷயம் இது. யார் நீங்க லைவ் எடுங்க ஆர் ரெக்கார்டட் எடுங்க, உங்களுக்கு 1499 ஒர்த் உள்ள ஒரு ரெக்கார்டட் கோர்ஸ் கூடவே சேர்ந்து ஆக்டிவேட் செய்து தரப்படும். இது வந்து இந்த வீக் மட்டும்தான். எல்லா வீக்கும் வந்து தயவு செஞ்சு கேட்காதீங்க. இந்த வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோவா தான். ஓகே, ரீச் எல்லாம் பெருசா நம்ம எதுவும் ஆகல. ஓகேவா? என்னோட லாஸ்ட் போட்ட 5-6 வீடியோவுமே பெருசா ரீச்லாம் எதுவும் கிடையாது. பட் இருந்தாலும் ஓகே, ஐ எம் ஹாப்பி. நீங்க நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்றீங்க, அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம். ஓகேவா? ஒரு 2 minutes எனக்காக பேசிக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம கான்செப்ட் குள்ள போலாம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் என்ட்ரி போடல. ஓகேவா? என்னோட டிஸ்கார்டு வந்து எம்டியா தான் இருக்கும். நான் இன்னைக்கு டிஸ்கார்ட் பக்கமும் போல, என்ட்ரியும் போடல.
எக்ஸாம்ஸ் கிட்ட வர வர கொஞ்சம் நானுமே கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன். ஓகேவா? யாரும் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் தப்பா நினைச்சுக்க வேண்டாம். என்ன இவரு சொல்லி குடுத்துட்டு இவரு என்ட்ரி போட மாட்டேன்றாருன்னு சொல்லி. நீங்க என்ட்ரி போடுங்க. நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன். ரைட்டா? ரைட்டு. முதல் எடுத்த உடனே ஒரு டேக்கு வந்துருங்க. ஓகேவா? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, எக்ஸ்ட்ரார்டினரியா ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நான் நினைப்பேன். பட் என்னால அது எங்க சொல்ல முடியும்னா, என்னோட லைவ் பேட்ச்ல நம்மளோட கூகுள் மீட்ல நம்ம என்ன வேணா பேசலாம். இது வந்து பொதுத்தளம். யூடியூப். ஓகேவா? இதுல வந்து நம்மளுக்கு வேண்டவங்க, வேண்டாதவங்க, தெரிஞ்சவங்க, தெரியாதவங்க எல்லாருமே ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, சொல்ல வந்த கண்டென்ட்ட மட்டும் நான் சொல்லிட்டு போயிருவேன். அதுவும் ஸ்ட்ரெயிட்டா சொல்லிட்டு போயிருவேன். இதுல டிரான்ஸ்பரன்சி எல்லாம் வந்து ஆஹ், எப்பயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கும். ஒளிவு மறைவுலாம் இல்லாம தான் நம்ம பேசிடுவோம். ஓகேவா? அதனாலதான் நம்ம சேனல்ல நிறைய பேர் தேடி வர்றதுக்கு காரணம் பொட்டுல அடிச்சா மாதிரி பொட்டுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரைட்டா? இதை விட எக்ஸ்ட்ராடினரியா நிறைய மோர் வேல்யூபிள் கண்டென்ட்டோட நிறைய விஷயத்த ஒரு பண்டல் பண்ணி தான் லைவ் பேட்ச்ல சொல்லி கொடுக்கப்படுகிறது. ஓகேவா? நிறைய பேர் ட்ரேடிங்கை வந்து ஜஸ்ட் இந்த சார்ட்டை பார்த்து லேர்ன் பண்ணா போதும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. ட்ரேடிங்ன்றது ஸ்கில்லை தாண்டி உங்க ஸ்கல்லுக்குள்ள ஒரு மேட்ரு இருக்குது. அதை வந்து நீங்க எப்படி ஒழுங்கா யூஸ் பண்றீங்க, எப்படி வந்து அதை அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல அது எப்படி நீங்க யோசிக்கிறீங்கன்றத பொறுத்து தான் அந்த ட்ரேடிங் மாறும். அதுக்கெல்லாம் ஒரு மென்டார் கண்டிப்பா தேவை. ஓகேவா? நீங்க நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க மென்டார் இல்லாம கண்டிப்பா ட்ரேடிங்ல சக்சஸ் ஆக முடியுமானா எஸ், 100% ஆக முடியும். ஒரு மினிமம் ஒரு 2 to 3 years ஆகும். உங்களோட பாத் தெரியாம நீங்க சுத்திட்டே இருப்பீங்க. இதை படிப்பீங்க, அதை படிப்பீங்க, இதை படிப்பீங்க, அதை படிப்பீங்க, திரும்ப இது திரும்ப இது திரும்ப இது இப்படி இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஒரு மென்டார் தான் உங்களை கையை பிடிச்சி என்ன பண்ணுவாரு, நீங்க மென்டார்னு உடனே ப்ரோ உங்ககிட்ட தான் ஜாயின் பண்ணணுமான்னு கேட்காதீங்க. அதெல்லாம் உங்க இஷ்டம். ஓகேவா? நீங்க உங்க இஷ்டம். நீங்க மத்த மென்டார்ஷிப்ல இருக்கிறவங்க என்கிட்ட வந்திருப்பாங்க. ஏன் மென்டார்ஷிப்ல, அதாவது என்னோட யூடியூப் சேனல்ல இருக்கிறவங்க மத்தவங்க மென்டார்ஷிப்ல போய் ஜாயின் பண்ணலாம், தப்பே கிடையாது. பட் என்னோட ஒரு சஜஷன் ஆஸ் அ ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்க ஒரு பர்சனா எனக்கு ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஒரு மென்டார் எல்லாருக்குமே தேவைப்படுகிறது. ஓகேவா? ஈவன் எனக்கு மேல ஒரு மென்டார் இருப்பாரு. ஓகேவா? எல்லாருக்குமே ஒரு மென்டார் தேவைப்படும். பட் அது நம்ம எப்படி பாக்குறோன்றத பொறுத்து மட்டும்தான். ஓகே, சரி, ரைட். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பயாசஸ் ட்ரெண்ட் டைரக்ஷன் இதுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், நேரா டேக்கு வந்துடணும். ஓகேவா? நான் வந்து இன்னைக்கு ட்ரேட் பண்ணல. ஸோ இன்னைக்கு எனக்கு என்ன அதை பத்தி எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. இன்னைக்கு நான் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே இல்லை, ஜீரோ. ஓகேவா? நேத்து நான் ஏயுடி யூஎஸ்டில ஒரு என்ட்ரி எடுத்தேன். ஓகேவா? நேத்து என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே வந்து லைவ் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே வந்து என்கிட்ட படிச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு அந்த என்ட்ரியை வச்சுதான் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன். அதே என்ட்ரிய, அதாவது பே பண்ணி என்கிட்ட ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள கத்துக்கிட்டு போன விஷயத்த நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்க போறேன். இப்போ இதனால எனக்கு பாசிட்டிவ் விட நெகட்டிவ் தான் அதிகம். ஓகேவா? பட் என்னோட பாய்ஸ் வந்து என்ன புரிஞ்சுப்பாங்க. ஏன்னா நான் அவங்களுக்கு சொன்ன ஃபார்மேட் வேற. அதுலதான் அவங்க சமாதானம் ஆயிடுவாங்க. ஓ, நமக்கு வந்து அவர் எவ்வளவு டீட்டெயிலா சொன்னாரு, ஜஸ்ட் யூடியூப்ல ஜஸ்ட் லைக் தட் தானே சொல்லியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி புரிஞ்சுப்பாங்க. பட் சேம் மாடல் தான் சொல்ல போறேன். பட் அவங்களுக்கு சொன்னதுல இருந்து ஒரு 10% எடுத்து தான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 50-50 கூட கிடையாது. ரைட்டா? ஓகே, ஒரு டேக்கு வந்துருங்க. வந்துட்டு ஒரு டேல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு ஓவர் வியூவை சும்மா பாருங்க. ஒரு ஓவர் வியூவை சும்மா பார்த்துட்டு என்ன பண்ணா, இந்த குவார்டர்லி தேரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிப் டைம் ஜோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல். இதை தான் நம்ம குவார்டர்லி தேரிக்கு பயன்படுத்துறோம். ஓகேவா? இந்த டூலை எடுத்து நான் இன்னைக்கு விட்டுடுறேன். நேத்தோட என்ட்ரிஸ், ஏன்னா நேத்து நான் என்ட்ரி போட்டிருந்தேன், அந்த என்ட்ரியை பத்தி நான் பேசலாம் நீங்க இருக்கேன். ஓகேவா? இந்த என்ட்ரிக்கு நான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வரையணும்னா ஒரு 3 days முன்னாடி போயிடணும். இது கரண்ட் டேனா இதை விட்டுருங்க. இது கரண்ட் டே 1 2 3 டேக்கு முன்னாடி நான் ஜஸ்ட் ஒரு லைன்ஸை வரைஞ்சிட்டு டெய்லில இருந்து 1 hour போறேன். நிறைய பேருக்கு இன்னுமே வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல பல பல தலைவலிகள் இருக்கிறது. ஓகேவா? இருந்தாலும் நான் சொல்றத அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்கப்பா. ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு தாவிட்டோம். இப்போ பிஎஸ்எல் எஸ்எஸ்எல்னு ஒரு மேட்ரு இருக்குது. அந்த பிஎஸ்எல் எஸ்எஸ்எல் என்ன பண்ண போறோம், வரைய போறோம். ஓகேவா? இப்போ என்னென்ன தேதி இருக்கு நம்ம கிட்ட? ஓகே, 31 2 3 4 5. இப்ப நம்ம 5ஆம் தேதி என்ட்ரி போட போறோம்னா எப்போ? ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிஎஸ்எல் மார்க்கெட் என்ன ஆச்சு, நேரா போனவங்க போயிட்டு பிஎஸ்எல்ல எடுத்திருக்காங்க. அங்க இருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா வரவங்க வந்து இந்த இடத்துல எஸ்எஸ்எல்ல விக் மட்டும் தான் விட்டுருக்காங்க. பாடி க்ளோஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஓகேவா?
நீங்க இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு பெரும்பாலும் வந்து ஒரு டைரக்ஷனோட பிரிண்ட் தெரிஞ்சிடும் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி. இந்த இடத்துல விக் தான் விட்டுருக்காங்க, இந்த இடத்துல பாடி க்ளோஸ் வச்சிருக்காங்க. அப்ப எனக்கு பயாஸ் என்ன, அதாவது 4ஆம் தேதியே எனக்கு பயாஸ் பை. ஓகேவா? ஸோ புதுசா எதுவும் கிடையாது, எனக்கு பயாஸ் 4ஆம் தேதியே ஃபுல்லா பை. மார்க்கெட் என்ன இருக்கு, அழகா கீழே இருந்து இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பை ஆயிருக்கு. சரி, ஓகே. இப்ப திருப்பி இதுக்கு நான் ஒரு எஸ்எஸ்எல் வரைகிறேன். ஓகேவா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட எஸ்எஸ்எல். பிஎஸ்எல் எது, இது ஆல்ரெடி எனக்கு என்ன பயாஸ், இங்கே பை தான். அப்போ 4ஆம் தேதி பைனா 5ஆம் தேதி ஆல்சோ எனக்கு பயாஸ் பை. எப்ப வரைக்கும், எனக்கு இந்த எஸ்எஸ்எல் பிரேக் பண்ணாத வரைக்கும். இந்த எஸ்எஸ்எல் மார்க்கெட் இன்கேஸ் நேத்து வந்து பிரேக் பண்ணிருந்தா 6ஆம் தேதியான இன்னைக்கு நான் என்ன பார்த்திருப்பேன், செல்லு பார்த்திருப்பேன். பட் எனக்கு இங்க ஆல்ரெடி விக் தான் விட்டுருக்கு, பாடி க்ளோஸ் கிடையாது. இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி நல்லாவே பாடி வச்சிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அப்போ நான் ஓவராலாவே என்ன பார்க்கணும், பை மட்டும் தான் பார்க்கணும். இப்ப 5ஆம் தேதியோட பயாஸ் என்ன, எனக்கு இது பிஎஸ்எல். இப்ப 5ஆம் தேதியோட பயாஸ் என்ன, பை. இப்ப நான் 1 ஹவர்ல என்ன பார்த்துட்டு இருக்கேன், பயாஸ கன்ஃபார்ம் பண்றேன். இப்ப அங்க இருந்து நான் 15 மினிட்ஸ் போறேன். 15 மினிட்ஸ் போயிட்டு நான் இந்த இடத்துல எனக்கு என்னது பயாஸ் திரும்ப பை. அதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு பயாஸ் என்ன, பை தான். இப்போ பயாஸ் வந்து பை ஆனதுனால நான் ஜஸ்ட் ஒரு கோடை இப்படி போட்டு அதுல பயாஸ்ன்னு எழுதி போறேன். பயாஸ் வந்து எனக்கு பை. பயாஸ் கதை முடிஞ்சா, இனிமே பயாஸ் பத்தி யோசிக்க போறது இல்ல. ட்ரெண்ட் என்ன ட்ரெண்ட் நடந்துட்டு இருக்குன்றத நான் பார்க்கணும் நேத்துல இருந்து. ஏன்னா இப்ப பயாஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், 15 மினிட்ஸ் வந்துட்டோம். இப்ப ட்ரெண்ட் தான் நமக்கு தேவை. ஓகேவா? ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறோம். ஆல்ரெடி பார்க்கும் போதே தெரியுது, இதுக்கு வரையணும்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அப் ட்ரெண்ட் நமக்கு ஜஸ்ட் பேர் ஐஸ்ல பார்க்கும் போதே தெரியுது. ஓகேவா? 4ஆம் தேதி ஃபுல்லா மார்க்கெட் பை ஆயிருக்கு, 5ஆம் தேதி மார்க்கெட் சேம் அதே தான் பண்ணுது. ஆல்ரெடி பயாஸும் பை, ட்ரெண்டும் பைல இருக்கு. என்னது, ட்ரெண்டும் பை. ட்ரெண்ட் பைன்றத வேற எதை வச்சு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் கீழே நடந்து ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் கேரக்டர் மேல நடக்குது. நான் அகைன் சொல்றேன், பயாஸ் பை. ஓகேவா? பயாஸ் பை. ட்ரெண்ட் எப்ப பைன்றத ஸ்ட்ராங்கா இன்னும் நமக்கு தெரியும்னா, இந்த பிஓஎஸ் 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 இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் கீழே நடக்கும். ஓகேவா? இந்த ஏரியாவில் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பரான லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் நடந்திருக்கு. ஓகேவா? இங்க இருக்கிற லிக்விடிட்டிஸ்லாம் இந்த ஏரியாவில் எனக்கு வந்து இப்ப கலெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ எனக்கு இதுதான் என்னது, ஒரு எஸ்எஸ்எல், அதாவது ஒரு லோ. இதுதான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு லோ. ஓகேவா? இந்த லோவை நான் இப்படி இழுத்து விட்டுக்கிறேன். இதுதான் இந்த என்ட்ரியோட மேஜர் லோ. ஓகேவா? மேஜர் ஹை எது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, நேரா போய் சேஞ்ச் ஆஃப் கேரக்டர் வச்சுட்டு அங்க இருந்து மார்க்கெட் கீழே வருது. நான் உங்களுக்கு நல்லா சொல்லியிருக்கேன், ஒரு லோ எப்ப கன்ஃபார்ம் ஆச்சு, சேஞ்ச் ஆஃப் கேரக்டர் வச்ச உடனே. ஓகே, இந்த பிஎஸ்எல் எப்ப கன்ஃபார்ம் ஆகும்னா, ஒரு இன்டியூஸ்மெண்ட் எடுத்த உடனே லெஃப்ட் டு ரைட் இன்டியூஸ்மெண்ட் எடுக்கணும். எனக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 இன்டியூஸ்மெண்ட் இருக்கு. ஒன்னு இது இன்டியூஸ்மெண்ட், இன்னொன்னு இந்த லாஸ்ட்ல இருக்கிற இன்டியூஸ்மெண்ட். ஸோ எனக்கு டேம் ஷூரா தெரியும் மார்க்கெட் இந்த இன்டியூஸ்மெண்ட்டை கண்டிப்பா எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நேற்று என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டயும் நான் சொல்லியிருந்தேன். இந்த இன்டியூஸ்மெண்ட் வந்து பவர்ஃபுல் இன்டியூஸ்மெண்ட். ஏன்னா இந்த ஏரியால இருந்து தான் பையர்ஸ் அதிகமா உள்ள வந்திருக்காங்க. ஸோ மேல போறவன் இந்த இன்டியூஸ்மெண்ட்டை வந்து எடுத்துட்டு தான் போவான்னு சொல்லியிருக்கேன். அதே போல லைவ் பேட்ச்ல எப்படி ஈஸியா இன்டியூஸ்மெண்ட் ஃபைண்ட் பண்றது அப்படின்லாம் சொல்லி நிறைய ட்ரிக்கு நிறைய சொல்லி யார் வேணா இன்டியூஸ்மெண்ட்டை டிராப் பண்ணலான்ற மாதிரி ஈஸி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? நீங்களும் இன்டியூஸ்மெண்ட் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன். இல்ல ப்ரோ எனக்கு இன்னுமே ஈஸியா வேணும்னா ஒரு டிஎம் பண்ணி வைங்க. ஓகேவா? ரைட்டு. இப்போ லிக்விடிட்டி ஸ்வீப்பும் நடந்துருச்சு, சேஞ்ச் ஆஃப் கேரக்டர் நடந்துருச்சு, லோ கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. லோ கன்ஃபார்ம் ஆனோடனே நான் என்ன பண்ணிடுவேன்னா, ஸ்டெப் 3 லோ டு ஹை நம்மளோட டிஎஸ்டி மாடலை இந்த பக்கம் டிரா பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணுவேன். மார்க்கெட் மேல இருந்து இந்த இன்டியூஸ்மெண்ட் எடுத்த உடனே எனக்கு லோ கன்ஃபார்ம், ஹை கன்ஃபார்ம் எல்லாம் கன்ஃபார்ம். லிக்விடிட்டி ஸ்வீப், சேஞ்ச் ஆஃப் கேரக்டர், லோ, ஹை எல்லாம் கன்ஃபார்ம். ஆனா இங்க ஒரு ட்விஸ்ட், எனக்கு பயாஸ் பை,
ட்ரெண்ட் பை. ஆனா இன்னும் டைரக்ஷன் வந்து எனக்கு செல்லுல தான் இருக்கு. டைரக்ஷன் இவன் தான் வந்து மோசமானவன். ஓகேவா? இப்போ உள்ளுக்குள்ள நடக்கிறது எல்லாமே டைரக்ஷன் தான். இந்த டைரக்ஷன் எப்ப என்ன பண்ணும், நறுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாப் லாஸ குத்திட்டு போயிடும். இப்போ இங்க வந்ததே நிறைய பேர் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்ச மாதிரி தெரியும், பட் நெவர். இங்க வந்துட்டு போனது ஸ்டாப் லாஸ் அடிக்கல. ஓகேவா? ஏன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல இன்டியூஸ்மெண்ட் எடுக்கும்னு தெரிஞ்சதுனால நம்ம என்ன பண்ணி வச்சிருந்தோம், ஸ்டாப் லாஸ வித் ப்ராப்பர் பஃபர். இல்லைனாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு 1:2 தான் வேணும். அப்ப அதுக்கு மேல இருக்கிறது எல்லாமே இந்த 1.5 எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், கரெக்டா இப்படி வச்சிருந்தோம். 1:2 ப்ராப்பரா இப்படி வச்சிருந்தோம். நேத்து ஒரு செம என்ட்ரி. ஆனா இங்க நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், இன்னுமே இங்க என்ன ஆகல. இதை நான் அப்படியே டெலீட் பண்ணிடுறேன். இன்னுமே இங்க என்ன ஆகல, டைரக்ஷன் பை சைடு திரும்பல. வதன்னு இந்த பிரேக்கு, இங்க பிரேக்கு, இது பிரேக்கு, 3 பிரேக் ஆயிருச்சு. நம்மள என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஏரியால மேனிபுலேட் பண்ணுவாங்க. இந்த ஏரியாவோட பேரு, இதெல்லாம் நான் லைவ்ல சொன்னது, பட் இருந்தாலும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. SMMZ இந்த ஏரியாவோட பேரு. ஸ்மார்ட் மணி மேனிபுலேஷன் ஜோன். SMMZ ஸ்மார்ட் மணி மேனிபுலேஷன் ஜோன். இந்த ஜோனுக்குள்ள வர எல்லா எஸ்எம்சி ட்ரேடர்ஸுமே நம்மள என்ன பண்ண வைப்பாங்கன்னா ஒரு ஃபேக் ஆர்டரை போட வைப்பாங்க. ஃபேக் ஆர்டர்னா எப்படி ப்ரோன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ இங்கேயும் பிரேக்கு, இதுவும் பிரேக்கு, இதுவும் பிரேக்குனா நம்மள எல்லாரும் என்ன பண்ண வைப்பாங்க, சேம். இப்போ உங்களுக்கு என்ன திரும்ப தோணும், இந்த ஏரியால மார்க்கெட் வந்து திரும்பிருச்சு. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு எஃப்இஜி வேற இருக்கு, வேலிடான எஃப்இஜி, வெயிட், வேலிடான ஒரு பிடிஏ இருக்கு, மார்க்கெட்டு இதையும் பிரேக் பண்ணிட்டான். அப்ப நம்ம இங்க இருந்து என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஷார்ட் ஒன்னு இப்படி போடலாம். இதுக்கு மேல இப்படி டார்கெட் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுட்டு இதுக்கு கீழே எங்கேயாவது, இது கீழே 1:1 ஆர் 1:2 நிறைய பேருக்கு நிறைய இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ இந்த லோ கீழே இப்படி வைக்கலாம் இப்படின்னு நினைச்சு வச்சிருப்பாங்க. இப்போ உங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும் ப்ரோ, யாராவது அப்படிலாம் வைப்பாங்களான்னு கேட்டா கண்டிப்பா வைப்பாங்க. ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஏரியால இருக்கு, பிஎஸ்எல்ல எடுத்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் கொடுக்குது. அப்போ எல்லாருக்கும் என்ன தோணும், சிஆர்டின்னு ஒரு அருமையான ஒரு கேட்டகரி ஒன்று வச்சிருப்பீங்களே, இஆர்எல் இருந்து ஐஆர்எல் போறதுக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி இடத்துல என்ன பண்ணிருப்பீங்க, இவன் இங்க எடுத்துட்டு இங்க இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் எல்லாம் கொடுக்குறான்னா நம்ம பிரெயின் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன சொல்லும், ஓகே இங்க இருக்கிற லிக்விடிட்டி எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு மார்க்கெட் அதோட டைரக்ஷனை திருப்பிடுச்சு. எப்படி திருப்பிடுச்சு, ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் ஆஃப் கேரக்டர், பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் நடந்துட்டே வருது. 5 மினிட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். நான் என்ட்ரி எடுத்த டைம்லயே வச்சுனுக்கிறேன். ஸோ அதனால உங்களுக்கு அப்படி தெரியும். ஓகேவா? இது எப்படி இருக்கு பார்க்க, இதுவும் ஒரு பிரேக்கு, இதுவும் ஒரு பிரேக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். நீங்களும் என்ட்ரி போட்டிருப்பீங்க, அழகா என்ட்ரி எடுத்துட்டு சூப்பரா உங்களுக்கு டார்கெட் ஓட்டின்னு இருந்திருப்பான். ஓட்டின்ட்டு ஒரே அடி மேல. ரைட்டா? ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நிறைய பேர் இந்த டைரக்ஷனை வச்சு என்ட்ரி போடுவாங்க. இப்போ பயாஸும் பார்க்கல, அவங்க ட்ரெண்டும் பார்க்கல, வெறும் டைரக்ஷன் பார்த்தா இந்த என்ட்ரி கரெக்ட். வெறும் டைரக்ஷனை மட்டும் பார்த்தா இந்த என்ட்ரி கரெக்ட். இப்போ இந்த மாதிரி இடத்துலதான் உங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னா, செல் சைடு தான் ப்ரோ வரான், செல்லு போடுறான், பை ஆயிடுறான். பை சைடு தான் ப்ரோ போறான், பை போடுறான், செல் ஆயிடுறான். இப்போ இங்க இருந்து பார்க்கும்போது என்ன தோணுது, புரியுதா? இப்போ இது உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது பார்க்கும்போது, ஒரு லிக்விடிட்டி எடுத்துட்டு இந்த பிஎஸ்எல் எடுத்துட்டு மார்க்கெட் மேல போக முடியாம மார்க்கெட் என்ன ஆகுது, கீழே வருதுன்னு நினைச்சிட்டு இத நீங்க இந்த டவுன் சைட பார்த்துட்டு என்ட்ரி போடுறீங்க. பல பேர்கிட்ட நான் சொல்றேன், ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ல என்ன நடக்குது, இந்த குக்கி குமார்ல சொல்லுவாங்க பாருங்க, மேல என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல, டப்புக்குன்னு இவனுங்க வேற ஏதாவது பண்ணிடுறானுங்கன்ற மாதிரி. பயாஸ் என்னன்னு தெரியாது, ட்ரெண்ட் என்னன்னு தெரியாது, டைரக்ஷன் செல்லு, ஆமா செல்லு, அதுக்காகலாம் செல் அடிச்சீங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸ் தான் விழும். இப்போ இந்த ஸ்டாப் லாஸ்ல உங்களோட 1% காலி. இப்படி யோசிக்காம என்ன மாதிரி இந்த ஏரியால இருந்து பயாஸும் பை டிக்கு, ட்ரெண்டும் பை டிக்கு, டைரக்ஷனு செல்லா இருந்தா என்ன பண்ணலாம், 2 ஆப்ஷன் இருக்குதுப்பா உங்களுக்கு. நான் 2 ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன். டைரக்ஷன் செல்லா இருந்தா 2 ஆப்ஷன். ஒரு ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி இந்த இன்டியூஸ்மெண்ட்டும் வேலிடு, இந்த இன்டியூஸ்மெண்ட்டும் வேலிடு. இப்ப கேட்காதீங்க ப்ரோ இன்டியூஸ்மெண்ட் வேலிடேஷன் பண்றது எப்படி ப்ரோ, நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா?
இன்டியூஸ்மெண்ட் அந்த வீடியோவை போய் பாருங்க. எப்படி இன்டியூஸ்மெண்ட் வேலிடேஷன் பண்றதுன்னு அந்த இடத்துல நிறைய இருக்கும். ஓகேவா? 71ல என்ட்ரி போடுறது ஸ்டெப் நம்பர் 1. 71ல என்ட்ரி போட்டு வித் பஃபரோட இப்படி வச்சுட்டு போனீங்கன்னா இதுவே 1:2.22 வருதா? ஓகே, ஒரு 1:2 வந்தாலே போதும், நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்படி போட்டு போயிருந்தீங்கன்னா டார்கெட் இட்டு. இது ஒரு டைப். இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கே நான் போட்டு போயிடுறேன். இல்ல நீங்க கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலா ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரைக்கும் மார்க்கெட் வரும்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும். எப்படி தெரியும்னா, இந்த புஷ் கொடுத்ததே இவன் தான். இந்த பையர்ஸ் இந்த இடத்துல உள்ள அலோவ் பண்ணது இவன் தான். இங்க பாருங்க, இந்த பையர்ஸை உள்ள அலோவ் பண்ணது இவன் தான். அப்போ இருக்கிறதுல நிறைய பையர்ஸை உள்ள அலோவ் பண்ணது இங்க இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப இவங்க இதை எடுத்தாதான் நிறைய இடத்துல நிறைய பை பண்ண முடியும். இது கீழே என்ன இருக்கும்? ஃபியூல் இருக்கும், லிக்விடிட்டி இருக்கும். அந்த லிக்விடிட்டி வந்து எடுத்துட்டாங்க. மார்க்கெட் என்னவா இருக்கு இப்போ? நல்லா பாருங்க, டைரக்ஷன் என்னவா இருக்கு? லோயர் லோ, லோயர் ஐ, லோயர் லோ, லோயர் ஐ, லோயர் லோ, லோயர் ஐ, லோயர் லோ. இங்க என்னாச்சு? லோயர் லோ வைக்காம ஹையர் லோ வச்சுட்டு திரும்ப லோயர் ஐ வைக்குது. லோயர் ஐ வச்சுட்டு திரும்ப ஒரு லோயர் லோ. இப்ப இங்க என்ன நடக்குது? லோயர் ஹை வச்சுட்டு லோயர் லோ வச்சுட்டு, அதாவது இங்க என்னன்னா ஹையர் லோ வச்சுட்டு லோயர் ஐ வைக்குது. வச்சுட்டு லோயர் லோ வைக்க உடனே இங்க நமக்கு என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுது? மார்க்கெட் இப்படி உடைக்குது. ஓகே, அப்போ இங்க இருக்கிற லிக்விடிட்டிய இவன் ஸ்வீப் பண்ணிட்டான். ஸ்வீப் பண்ணிட்டு, நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு லோயர் ஐ லோயர் லோன்னு சொல்லிட்டு பேசிக் டேர்ம்ல சொல்றேன். ஓகேவா? இத ஸ்வீப் பண்ணிட்டு கூடவே சேர்ந்து என்ன பண்ணிட்டான்? சேஞ்ச் ஆஃப் கேரக்டர்னு வச்சு, சாரி, மைனர் சேஞ்ச் ஆஃப் கேரக்டர். ஏன்னா ப்ராப்பர் சேஞ்ச் ஆஃப் கேரக்டர்னா ட்ரெண்ட்ல நடக்கணும். மைனர் சேஞ்ச் ஆஃப் கேரக்டர் டைரக்ஷன்ல நடக்கும். இப்படி வச்சுட்டு நமக்கு இந்த இடத்துல நிறைய விதமா என்ட்ரி போடலாம்பா. ஒன்னே இதுக்கும் வந்து வேற எப்படின்னு கேட்காதீங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர் ஓபி. இந்த ஓபியில என்ட்ரி போட்டு கீழே ஸ்டாப் லாஸ் வச்சிருக்கலாம். பட் நம்ம மாடல் வந்து அது கிடையாது. நம்ம மாடல் வந்து காமன் மாடல், ஓடிஇ மாடல். ஓகேவா? லோ டு ஹை போட்டு, ஆக்சுவலி இந்த ஏரியால என்ன பியூட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரே நிமிஷம், லோ டு ஹை இங்க போடும் போது இதுலயே வந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சது? ஒரு 71ல இந்த இடத்துல என்ட்ரி கிடைச்சது. பட் ரொம்ப மைல்டா இருக்கு. நான் அதனாலதான் உங்களை எல்லாரும் என்ன சொல்லுவேன், 71ல போடாம ஓடிஇல போடுங்க, பரவாயில்ல. என்ட்ரியோட ஸ்டாப் லாஸ் ரொம்ப பெருசா இருக்கும், பரவாயில்லன்னு நான் சொல்லுவேன். அந்த ரீசனுக்காக மட்டும்தான் நான் சொல்லுவேன். இப்போ இங்க 71ல டேப் ஆயிருக்கு. நீங்க இதை MT5ல போட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த இந்த சின்ன சின்ன இதுவெல்லாம் டேப் ஆயிட்டு இருக்கும். கண்டிப்பா இருக்கும் MT5ல. ஏன்னா இவ்வளவு நாள் வந்து MT5ல அந்த மாதிரி என்ட்ரிஸ்லாம் நல்லாவே டேப் இருக்கு. ஓகேவா? வெயிட் திரும்ப அந்த லைனை வரையறேன். லோ டு ஹை வரைஞ்சிட்டு 0.71ல ஒரு சின்ன கேப் இருக்கு. ஸோ நம்ம அதனால அதை கன்சிடர் பண்ணிக்க வேணாம். ஓடியிலே நம்மளோட பை ஆர்டரை போடலாம். ஸ்டாப் லாஸ் இதுக்கு கீழே, டார்கெட் மினிமம் 1:2. ஓகேவா? 1:2. ஓகே, நல்லா நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும். இந்த என்ட்ரிய நீங்க MT5ல பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா, ஏதோ ஒரு ஒரு பறந்து நிக்கிற ஒரு இடத்துல என்ட்ரி போட்டு இந்த டார்கெட் வச்ச மாதிரி இருக்கும். ஏன் ப்ரோ அப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐசிடியோட அந்த கில் ஜோன் இது ஆன் பண்றேன். ஆன் பண்ணிட்டு நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்றேன். நியூயார்க்கோட லோ இது, நியூயார்க்கோட ஹை இது. பார்த்தாலே தெரியும். என்ட்ரி எங்க விழுந்திருக்கு? கரெக்ட் நியூயார்க்கோட லோ. டார்கெட்டு நியூயார்க்கோட ஹை. நம்ம அவ்வளவு தூரம்லாம் போக வைக்க வேணாம். ஜஸ்ட் ஒரு 1:2. ஓகேவா? இந்த மாதிரியும் என்ட்ரி போடலாம். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இது வந்து ஒரு ரேர் என்ட்ரி. ஏன் ப்ரோ ரேர் என்ட்ரின்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த ஓடிஇ வந்து இவ்வளோ பெருசு வராது. எப்படி வரும் ஓடிஇன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு லோ டு ஹை இப்படி வரும். ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல என்ட்ரி போடுவோம். ஸ்டாப் லாஸ் கீழே இங்க வைப்போம். டார்கெட்டு இந்த பிஎஸ்எல்ல வைப்போம். பட் இந்த முறை எப்படி நடந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப தூக்கலா போயிருச்சு என்ட்ரி. ஓகேவா? அதனால நமக்கு எப்படி ஆயிடுச்சு? இந்த மாதிரி வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி நமக்கு 1:2
2.1:1.2. ஸோ வெளியே போயிருச்சு என்ட்ரி. இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா, எடுத்திருக்கீங்களான்னு கேட்டா எஸ். நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னு கேட்டீங்கன்னா, டைரக்ஷன் பை ஆகிற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணல. நான் வந்து இங்கே என்ட்ரி போட்டேன். இப்படி போட்டேன் நான். இங்க என்ட்ரி, இங்க ஸ்டாப் லாஸ். எனக்கு டார்கெட் போயிருச்சு. இப்போ உங்களுக்கு தோணும், என்ன ப்ரோ அப்போ டைரக்ஷன் திரும்புறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க என்ட்ரி போட்டிருக்கீங்க, உங்க ரூலை நீங்களே பிரேக் பண்றீங்களான்னு கேட்டா அப்படி கிடையாது. ஒரு சில என்ட்ரிஸ் நமக்கே தெரியும். இப்போ இங்க இன்டியூஸ்மெண்ட் எடுக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியும். நான் இந்த இடத்துல என்ட்ரி போட்டேன்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா? எனக்கு 1:17பா, எனக்கு இங்க வரப்போகுதுன்னு கண்டிப்பா தெரியும். ஆனா நான் ஏன் இங்க என்ட்ரி போடல? இதெல்லாம் ரூல் கிடையாது. அவன் எடுத்துட்டு மேல வரட்டும், ஓகேவா? எடுத்துட்டு மேல வரட்டும், இங்க என்ட்ரி போட்டுக்கலாம். எடுத்துட்டு மேல வரட்டும், இங்க என்ட்ரி போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி என்ட்ரி போடுறது ஃபைன். இல்ல ப்ரோ, நான் வரும்போதே 17ல போட்டுடுறேன், 0.71ல, ரைட். இல்ல ப்ரோ அவன் திரும்பட்டும், நான் அப்புறம் போட்டுக்கிறேன், ரைட். எல்லாமே கரெக்ட் தான். உங்களோட மாடல்னு ஒண்ணு நீங்க தான் பில்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். நீங்க வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். நான் வந்து ஜஸ்ட் இன்டியூஸ்மெண்ட் எடுத்துட்டு 71ல டேப் பண்ணாலே போதுமா, இல்ல டைரக்ஷனும் திரும்பணுமா? டைரக்ஷன் திரும்பி எடுக்கிற என்ட்ரி எப்பயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு A+ செட்டப்பா தான் அமைஞ்சிருக்கு இப்போ வரைக்கும், ஓகேவா? அதே போல நேத்து வந்து நம்ம கம்யூனிட்டியில எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிட்டு எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியா வெளியே போனாங்க. ரொம்ப 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 சந்தோஷம். நிறைய பேரை நான் பார்த்தேன் நம்ம கம்யூனிட்டியில. எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு. ஓகே, எல்லாரும் வளர்ந்துட்டு வராங்கன்றதுல எனக்கு ஒரு பெருவிதமான ஒரு மகிழ்ச்சி, ஓகேவா? என் கண்ணு முன்னாடியே வந்து என்னோட பாய்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகுறாங்க, க்ரோ ஆகுறாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல சைன். ஒரு கம்யூனிட்டியா சேர்ந்து எல்லாருமே க்ரோ ஆகுறோம்னு சொல்லிட்டு. எந்த என்ட்ரின்னு பாத்தீங்கன்னா நேத்து ஜிபிபி யூஎஸ்டில எஸ், இந்த 2 என்ட்ரியுமே எடுத்திருந்தாங்க நம்ம பாய்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கம்யூனிட்டியில. நான் இந்த என்ட்ரி மட்டும் தான் எடுத்தேன், இந்த என்ட்ரி நான் எடுக்கல. ஏன்னா இந்த என்ட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் லைவ் பேட்ச் கிளாஸ்ல இருந்தேன். இந்த டைம்ல தான் எனக்கு உன்னோட லைவ் பேட்ச் இருக்கும். நிறைய பேர் கேட்பாங்க, ஏன் ப்ரோ லைவ் பேட்ச்ல நீங்க என்ட்ரி எடுக்கிறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி. என்னோட என்ட்ரி நான் எடுத்துட்டு இருந்தேன்னா லைவ் பேட்ச்ல என்னால ஒழுங்கா சொல்லி கொடுக்க முடியாது, ஓகேவா? அவங்களுக்கு கண்டென்ட் முக்கியம், நான் ப்ராஃபிட் பண்றது முக்கியம் இல்ல, அவங்க ப்ராஃபிட் பண்ணணும். இப்போ இந்த என்ட்ரிய அதே டூல நான் ஆன் பண்றேன். ஆன் பண்ணிட்டு இது எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்றேன். கரெக்டா எங்க என்ட்ரி நியூயார்க்கோட லோல ட்ரிகர் ஆகி நியூயார்க்கோட ஹைல டார்கெட் ஆன் பண்றேன். நியூயார்க்கோட லோல என்ட்ரி ட்ரிகர், நியூயார்க்கோட ஹைல, அதாவது ஐக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே டார்கெட் ஹிட், ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராமிசிங்கான என்ட்ரிஸ் எடுக்க பழகணும். இந்த இடத்துல நான் எங்கேயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ஷன் பை ஆகிற அளவுக்கு நான் வெயிட் பண்ணல. எனக்கு இங்க ட்ரெண்ட் பை, பயாஸ் பை. ஆனா இங்க பாருங்க, நான் நேற்று தான் பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ட்ரெண்ட் பை, டைரக்ஷன் பயாஸ் பை. பயாஸ் ஃபர்ஸ்ட் பை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன், ட்ரெண்டிங் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். டைரக்ஷன் வந்து எனக்கு இன்னமும் செல்லா தான் இருக்கு. இருந்தும் நான் ஏன் என்ட்ரி போடுறேன்னா எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல இன்டியூஸ்மெண்ட் ப்ராப்பரா இருக்கு, ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்பரா இருக்கு, எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல நான் பண்றேன். பட் நீங்களும் அதை பண்ணணுமான்னு கேட்டா வேண்டாம். ஏன்னா எல்லா டைமும் ஒரே டைம் மாதிரி இருக்காது. உங்களுக்கு ஒரு 2-3 ஸ்டாப் லாஸ் தொடர்ந்து விழுந்துச்சுன்னா அடுத்தடுத்து நீங்க மார்க்கெட் விட்டு வெளியில போலான்னு யோசிப்பீங்க, இல்ல ஏதாவது சீட் பண்ணலாம்னு யோசிப்பீங்க, ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 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 ப்ராமிசிங்கான என்ட்ரி வேணும். பார்க்கும் போதே தெரியணும் இந்த என்ட்ரி ட்ரிகரு சர டார்கெட், இதுவும் ட்ரிகரு மேல போயிருச்சு. பட் இதை விட இது பவர்ஃபுல் ட்ரிகர், ஓகேயா? ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா Q4ல C1 C2ல நடந்தது, இது Q3ல C1 C2ல நடந்தது. அதாவது Q2ஓட C4, Q3ஓட C1 அதுல நடந்தது. இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியலன்னா நீங்க நம்மளோட மென்டார்ஷிப் கோர்ஸ்ல கலந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. எல்லாமே வந்து என்ன ஏதுன்றது உங்களுக்கு ஒன்னொன்னா தெரியப்படும், ரைட்டா? ரைட்டு. உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுக்க முடிஞ்சது. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஃபுல்லா நான் ஹெவி ஒர்க்ல மாட்டிக்கிட்டேன், ஓகேவா? இப்போ எனக்கு இந்த கிளாஸ்ல 6:30 ஆயிருச்சு. இன்னும் ஒரு half an hourல நான் என்ன பண்ணணும்னா ஓடி போய் என்னோட பசங்களுக்கு 2 hours கிளாஸ் இருக்கு, என்ட்ரி மாடல் கிளாஸ் இருக்கு. அவங்களுக்கு என்ட்ரி மாடல் கிளாஸ்ல சேம் இதே மேட்டர் தான் சொல்லுவேன், பட் கொஞ்சம் பிரீஃபா சொல்லுவேன், ஓகேவா? கொஞ்சம் பிரீஃபா இல்ல, ரொம்ப பிரீஃபா தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்களும் கண்டிப்பா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, ரைட்டா? ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல பயாஸ் பை, ட்ரெண்ட் பை, டைரக்ஷன் எங்க பை ஆகுது?
டைரக்ஷன் இங்க பை ஆகுது. மைனர் சேஞ்ச் ஆஃப் கேரக்டர் வைக்கும்போது. ஸோ அப்போ இந்த என்ட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒர்த்தான ஒரு என்ட்ரியா நான் பாக்குறேன். கரெக்டா? சாரி, இங்க விழாது, இங்க விழுந்திருக்கும். இந்த என்ட்ரி வந்து நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் என்ட்ரியா நான் இந்த இடத்துல பாக்குறேன். ஒரு 1:2 எனக்கு ப்ராப்பரா கிடைச்சிருக்கும் இந்த இடத்துல. ஓகே, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 1:2 வரைக்கும். ஓகேவா? இதெல்லாம் ரேர் கேஸ் என்ட்ரி. இந்த பிஎஸ்எல் தாண்டி வெளியில போறதெல்லாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகி உங்களுக்கு ப்ராப்பரா ஒரு ஆர்ஆர் கிடைக்கலன்னா ஸ்கிப் பண்ணிருங்க. பெட்டர். நான் அதை வந்து பிடிச்சே தீருவேன், நான் அதை முடிச்சே தீருவேன்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ரைட்டா? உங்களுக்கு அது கிடைக்கலன்னா நோ ப்ராப்ளம், விட்டுருங்க. ஓகேவா? எனக்கு இது இந்த என்ட்ரியே கிடைச்சிருக்கணும். பட் எனக்கு 71ல MT5ல எடுத்திருக்கும். ஏன்னா ஸ்ப்ரெட் அதிகம் தான் ஏயுடியில். ஓகேவா? கரெக்டா இங்க போட்டிருந்தோம்னா ஸ்ப்ரெட் எடுத்திருக்கும். பட் இருந்தாலும் வேண்டாம், எனக்கு இங்க கிடைக்கலன்றதே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ரைட்டு. அவ்வளவுதான் கைஸ். இந்த வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னால இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு கொடுக்க முடிஞ்சது. இதுக்கு மேல ஒரு கண்டென்ட் நான் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ப்ராப்பரா எடுத்துட்டு வரேன். இல்லைன்னா திரும்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது ஒரு புது டாபிக்கோட வந்து உங்களை பாக்குறேன். எல்லாருக்கும் பாய் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட். நான் சொன்னதை பத்தி யோசிங்க. ட்ரேடிங்ன்றது ஜஸ்ட் பை செல் பண்ற விஷயம் மட்டும் இல்ல, மென்டாலிட்டி சார்ந்த விஷயம். எந்த அளவுக்கு நீங்க மென்டாலிட்டியில ப்ரொஃபஷனலா இருக்கீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் உங்க அக்கௌண்ட் ப்ளூ ஆகுமா, ரெட் ஆகுமா, கிரீன் ஆகுமான்றதுலாம் இருக்கு. ஓகேவா? மைண்ட் கேம் இது. இந்த மைண்ட் கேமை ப்ராப்பரா விளையாட ரெடியா இருங்க. ஓகேவா? அண்டு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது உங்களுக்கு சஜஷன் சொல்லணும்னா, யாராவது எங்கேஜ்ல இருக்கீங்கன்னா டைம் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஒரு இப்பதான் நான் 18 19 நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. 20 25 ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. 30 35 ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. 40 45 தயவு செஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஏஜ் வந்து ஒரு மேட்டரே இல்லை. எமோஷனை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சா ஒரு 18 வயசு பையன் கூட ஒரு நல்ல ட்ரேடர் தான். எமோஷனை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. டிசிப்ளினா இருங்க. ஓகேவா? நீட்டா இருங்க. டிசிப்ளினா நீட்டா இருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை எதுவுமே கிடையாது. இல்ல ப்ரோ, நான் எமோஷனல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டேன், நான் ஒரு வீக் மென்டாலிட்டி பர்சன் அப்படின்னீங்கன்னா ட்ரேடிங் வந்து உங்களுக்கானது கிடையாது. ரைட்டா? அது நீங்களா தெரிஞ்சுட்டு வெளியே போனா உங்களுக்கு அது நல்லா இருக்கும். ட்ரேடிங்கே உங்களை வெளியே அனுப்பிச்சா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய லாஸ கொடுத்துட்டு தான் வெளியே அனுப்பும், உடனே அனுப்பாது. ரைட்டா? ஸோ நேற்று நம்ம கம்யூனிட்டியில எல்லாருமே வந்து ஜிபிபியை வச்சு செஞ்சுட்டாங்க. கோல்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளா மல்லாக்கா படுத்துட்டு இருக்கு. ஓகேவா? நாங்க யாருமே கோல்டுல வந்து ஒரு 2-3 டேஸா என்ட்ரி கிடையாது. லாஸ்ட் என்ட்ரி வந்து நான் போட்டேன், ஒரு 2 என்ட்ரி, கண்டினியூ என்ட்ரி ரெண்டுமே. அதான் நமக்கு என்ட்ரி கிடைச்சா ஒரே நாள்ல 2 என்ட்ரி கிடைச்சிரும் கோல்டுல. அப்படி இல்லைன்னா இங்க பாருங்க, இதுவுமே ஒரு குட் என்ட்ரி. எல்லாமே இந்த என்ட்ரி நான் பிடிச்சேன். இந்த என்ட்ரி வந்து என்னோட லைவ் பேட்ச் பசங்களுக்கு லைவா கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது காமிச்சேன். பாருங்க எப்படி எப்படி அந்த மைனூட் டேப் எப்படி நடக்குது, எப்படி ஃபால் நடக்குதுன்னு சொல்லி. ஓகேவா? எல்லா டைமே E1 செஷனை விட E1 செஷன் ஸ்டேபிளா என் டார்கெட் அடிக்கும். E2 செஷன் அக்ரெசிவா இருக்கும். ஸோ இந்த E2 செஷன் போறதுக்கு முன்னாடி திங்க் பண்ணிட்டு போங்க. ரைட்டா? ஓகே ட்ரேடர்ஸ், உங்க எல்லாரும் அடுத்த வீடியோல வந்து சந்திக்கிறேன். பாய்.